لے کے جائے. تو ہماری یہ خواہش تھی کہ اسی طرح سلسلہ وائی ناٹ کے بھی اس ملک کا پارٹ ہے, اور کئی عرصوں سے 20-22 سال سے, میں تو جب سے سیاست میں آیا وہی مسلم لیگ کی حکومت آئی نہیں, تو وائی ناٹ کیس میں کے پی کے بھی کس سے پیچھے رہے. اس جو بھی رول ہے اور جو بھی کردار ہے ملک کی بہتری کے لیے, اسی سلسلے میں ہماری یہ دعوت شروع ہے. مرتضیٰ جو میرا بھائی بھی ہے اور جنرل سیکرٹری بھی ہے, ہزارے بیلٹ میں لگا ہوا ہے, کئی لوگوں سے اس کے رابطے بہت جلد آپ کے سامنے بھی آئیں گے. اور وہی سے پشاور میں کیپٹن صفدر صاحب بھی کئی دنوں سے وہی موجود ہے, اور ہم لوگوں سے رابطے کریں, ان کو دعوت دے رہے ہیں. اور اسی دن جو اس کو دعوت دی, پھر ہم نے مناسب سمجھا کہ ہماری پارٹی کی صدر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہو. تو پرسوں ہم ماڈل ٹاؤن لاہور بھی گئے, ان کی سے ملاقات بھی ہوئی, اور اس نے خود بھی اس کو دعوت دی کہ ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ آ جائیں اور ہمیں جوائن کریں. پھر اس نے مشاورت ہر ایک کی اپنی مشاورت ہوتی ہے, کنسلٹیشن کے لیے اپنے لوگوں سے اس نے مشاورت کر دی, اور آج اس کی انشاءاللہ تعالیٰ بھی خود اناؤنس کر دے گا, باقاعدہ شمولیت ہوگی. تو میں ایڈوانس میں اس کی اعلان سے پہلے بھی ہم بہت خوش ہیں, اس کو اپنی طرف سے اور پوری پارٹی کی طرف سے مبارکباد بھی دیتے ہیں, اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور امید بھی رکھتے کہ ہم دونوں نے اکٹھا بھی کافی عرصہ کام کیا ہے. اس کی صلاحیتوں کا مجھے بھی پتہ ہے کہ اگر ہماری اس طرح سارے اس ٹائپ کے لوگ مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے پارٹی کے لیے پر پورے ملک کے لیے بہتر رول ادا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب میں اس کو ایک دیتا ہوں کہ خود اپنی بات کریں. کا ذکر کیا. اب میں سینیٹر وقار احمد خان جو کہ 3 دفعہ سینیٹر رہے ہیں اور سب سے لانگسٹ ٹرم ہیں, اور فیڈرل منسٹر رہے ہیں, ان کے بھائی بھی سینیٹر رہے ہیں, ان کے والد بھی 2 دفعہ سینیٹر رہے ہیں اور فیڈرل منسٹر رہے ہیں, ان کے والدہ ایم این اے رہی ہیں, ان کی چچی بھی ایم این اے رہی ہیں, اور ان کے چچا بھی سینیٹر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ وہ خاندان ہے جو آپ صافی حضرات بہت بخوبی جانتے ہیں. تو اب میں سینیٹر وقار احمد خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اجازت ہے. سب سے پہلے تو جناب میں امیر مکان صاحب آپ کا, مرزا عباسی صاحب آپ کا, ریحان ملک صاحب آپ کا, طاہر وسیم صاحب آپ کا, اور جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست یہاں بیٹھے ہیں, آپ سب کو شکر گزار ہوں گا آپ یہاں تشریف لائے. اور چند ایک باتیں میں کرنا چاہوں گا. ایم شور ہر ایک کے ذہن میں ہوگی بات کہ یہ ایک دم یہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. میرا رابطہ جی امیر مقام صاحب سے اور مرزا عباسی صاحب سے اور ریحان ملک سے آج کا نہیں ہے. ہماری آپس میں ڈسکشنز کوئی 2 سال سے چل رہی ہیں, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ جی کس طریقے سے اس چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جس چیز نے مجھے کنونس کیا, جس چیز نے میرے دل کو استحکام دیا اور مجھے دل میں آواز آئی کہ یار یہ چیز جو ہے اس وقت پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, اور پاکستان کی استحکام کے لیے, پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے, پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی کے لیے, تو لیڈرشپ جو ہونی چاہیے وہ لیڈرشپ ہونی چاہیے جو دلیرانہ فیصلے کرے, اور جو پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی جو پولیٹیکل ساکھ ہے اس کو بھی داؤ لگائے کہ پاکستان بچے, پاکستان کی عوام کو فائدہ ہو, پاکستان کے لوگوں کو فائدہ ہو, اور پاکستان کے کوئی بات نہیں پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب نے جو پولیٹیکل فیصلہ کیا تھا اور اس ملک کو بحران سے نکالا, معاشی بحران سے نکالا اور ڈیفالٹ سے بچایا, یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل شخصیت اپنا پولیٹیکل کیپٹل برن نہیں کرتی. ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ
کہ میرا جو ہے سیاسی مقام وہیں رہے اور کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. لیکن انہوں نے جب ملک کی باغ دوڑ سنبھالی آج سے 14 مہینے پہلے، نواز شریف صاحب نے جب شہباز شریف صاحب کو نامنیٹ کیا اور کہا جی آپ پرائم منسٹر بنے، تو میں سمجھتا ہوں جو وہ فیصلہ تھا وہ بڑا دلیرانہ فیصلہ تھا اور بڑا عظمت والا فیصلہ تھا، کیونکہ اس فیصلے نے پاکستان کی تقدیر بدلی. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیفالٹ تھا وہ سر پہ کھڑا تھا پاکستان کے، اور جو میاں صاحب کی ٹیم ہے جس میں میرا خیال ہے ڈار صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ملک کو اس معاشی مشکلات سے نکالا اور ایک ترقی کی طرف ملک کو گامزن کیا. ہم سیاست کیوں کرتے ہیں؟ سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ جی کہ ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور لوگوں کے کام کرنے ہیں اور عوام کی مسائل اور مسئلے دور کرنے ہیں. تو جب ایک لیڈرشپ اپنی ذات کی نفی کر کے اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کو ٹوٹلی سیکریفائز کر کے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے اور اس کو استحکام کے لیے یہ فیصلہ کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیڈر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور اس کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ان کو جوائن کرنا چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہے، آج تک کسی نے ہائی لائٹ نہیں کی. میں بڑی باتیں سنتا ہوں کہ جی کہ شاید کوئی وجہیں تھیں، کوئی مجبوریاں تھیں، ایک پلیٹ فارم بنا پی ڈی ایم کا، تمام پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا بھی بہت بڑی صلاحیت کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچیومنٹ ہے. اور یہ اچیومنٹ کی گئی کہ ملک کو بچایا جائے، نہ کہ کس میں کسی کا کوئی ذاتی فائدہ تھا. اب آتے ہیں جی کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پاکستان میں کیا ہونا چاہیے. کسی بھی ملک میں اکنامک سٹیبلٹی کے آنے کے لیے انٹیگرل پارٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ ہو، اس کی معیشت مضبوط ہو. اگر معیشت مضبوط ہوگی تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، کوئی ویکیوم نہ ہو. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی، یہ جو پلیٹ فارم بنا ہے، یہ امیر مقام صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، یہ پلیٹ فارم نون لیگ نے بنایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پارٹی نے پلیٹ فارم بنایا ملک کی سالمیت کے لیے، وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائے ہیں، تو اکنامک سٹیبلٹی اس کا دوسرا سٹیپ ہوتا ہے. اکنامک سٹیبلٹی کمز وین پولیٹیکل سٹیبلٹی کمز. میری شہباز شریف صاحب سے اس دن ملاقات ہوئی تو ان سے میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ہم نے انویسٹمنٹ کے ایونیوز پہ بھی ڈسکس کیا، ہم نے معیشت پہ بھی ڈسکس کیا، اور انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ جو بھی پروپوزلز ہیں وہ میرے ساتھ آ کے ڈسکس کریں. امیر مقام صاحب موجود تھے وہاں پہ، اور میں نے ان کا ویژن دیکھا اور میں نے ان کے 14 مہینے ان کا فوکس بھی دیکھا. ان کی جو ورکنگ اور ان کا فوکس اور ان کی ڈیڈیکیشن میں نے دیکھی تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، اور جنوبی اضلاع میں اس وقت مسلم نون کو ہم وہاں پہ آپ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں، جو بھی یہ لیڈرشپ نامنیٹ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کریں اور ان کو الیکٹ کرا کے ایوان میں لے آئیں. اور ایوان میں ایسے لوگ آنے چاہیے جن میں خدمت خلق کا جذبہ ہو، جو پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی انٹیگریٹی کے لیے کام کریں، نہ کہ اپنی ذات کے لیے. تو یہ ایک وجہ تھی. دوسری وجہ، ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، فیلکن آئل ریفائنری، جو کہ ڈی آئی خان میں لگے گی، جس کا اپروول بھی پچھلی گورنمنٹ نے ہوا، اور $3.5 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. تو اس پہ بھی شہباز شریف صاحب نے مجھے پوری ایشورنس دی کہ آنے والی گورنمنٹ اس میں پورا تعاون کرے گی کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے اور یہ ریفائنری لگے اور لوگوں کا روزگار مہیا ہو. اینی کویشچن؟ میں آفیشیلی اپنی شمولیت کا اعلان کرتا ہوں، اور اب یہ ٹوپی پہنائی ہے مجھے، ٹوپی نہ پہنائی میں بسم اللہ کریں. کھڑے بیٹھے نہیں یار، کھڑے ہو جائے، یہ گزارا کرے گا. بس ٹھیک ہو.
टोपी मैंने पहन ली जी। हाँ, रख ले रख ले यार, हो गया यार, ठीक है हो टोपी गया, पहन ली, अब घुमानी नहीं है। ठीक है ओके। मैं सर शुक्रिया अदा करें इसका, ये मुर्तज़ा साहब का मैं खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग की तरफ से, अपनी क़यादत की तरफ से और हमारे जनूबी ज़िला के जो अहदेदारान हैं मुस्लिम लीग के, उन सब की तरफ से सेनेटर वक़ार ख़ान की आज की शमूलियत के फ़ैसले का खैर मक़दम करता हूँ और हम इनके इंतहाई मशकूर हैं। गुज़िश्ता 2.5-3 सालों से ये गुफ्त व शनीद चल रही थी और इन्होंने आखिर वो फ़ैसला किया जो इस वक्त की ज़रूरत है। हमारे सूबे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुस्लिम लीग पर ये एक बहुत बड़ा और हमारी क़यादत मियां नवाज़ शरीफ साहब पर और उनकी पॉलिसियों पर एक बड़ा एतमाद का इज़हार है। माशाल्लाह जो सियासी कद काट सेनेटर वक़ार ख़ान और उनके ख़ानदान रखता है वो किसी से भी पोशीदा नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत अहम शख्सियात बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी और आने वाले इलेक्शनों में खुदा के फजल व करम से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी क़ुव्वत बन के इंशाअल्लाह सामने आएगी। तो मैं सेनेटर वक़ार ख़ान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके ख़ानदान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस फ़ैसले में आपने जो मुस्लिम लीग के क़यादत पे एतमाद का इज़हार किया, तो बहुत शुक्रिया। आपका भी आपने आज शमूलियत का ऐलान किया है। 2 दहाइयों से ज़ायद अरसा रहा है आपका, आप सेनेट में रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर के तौर पर भी आप रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ भी आपका एक करीबी ताल्लुक़ जो है वो मंज़िल आम पर आता रहा है। आज आप मुस्लिम लीग नून में शमूलियत उस वक्त कर रहे हैं जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी खैबर पख्तूनख्वा में अपने जलसे कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी आपके थे या सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो एजेंडा अभी बताया है कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए आप नून लीग में शामिल हुए हैं और दोबारा आप ये फैसला रिव्यू में करें? देखें, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा तल्लुक़ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं उस पार्टी का हिस्सा रहा हूँ जिसमें बीबी शहीद जिसकी क़यादत वो करती रही हैं। और अब देखें, मैं एक सियासत से मैंने तकरीबन पिछले 2-3 साल से एक साइड पे हुआ था, लेकिन जब मैंने देखा कि हालात तो हर कोई ऑब्ज़र्व करता है और चाहे आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हों या पार्लियामेंट से बाहर हों, तो जब मैंने ऑब्ज़र्व किया तो मैंने देखा कि इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, देखें आप समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान इस वक्त किन हालात में है। वो कहते हैं ना कि ग्रैबिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, तो ये काम सिर्फ मियां नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी ने किया है और जो उसका रुख मोड़ा है ना जी, जो पाकिस्तान को तबाही से, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी करती नहीं। कोई सियासी शख्सियत अपना पॉलिटिकल कैपिटल कभी बर्न नहीं करता क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसका पॉलिटिकल माइलेज उसको मिले हर काम की। जो शख्सियत या जो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को अपनी ज़ात की नफ़ी करके पाकिस्तान के लिए हर चीज़ दाव पे लगाती है, तो उनके साथ फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके शाना बशाना खड़ें और उनके साथ चलें और उनका पॉलिटिकल विजन और उनके जो फाइनेंशियल जो प्रोग्राम्स मैंने देखे हैं, मेरे ख्याल है इस वक्त किसी और सियासी जमात में, जो मैं पीपल्स पार्टी में भी रहा हूँ, मैंने उधर भी काम किया है, इनको भी देखा है और एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद मैं ये समझता हूँ कि जो डार साहब की टीम है इस वक्त वो पार एक्सीलेंस है। तो अगर मेरी अपनी बैकग्राउंड फाइनेंस एंड पेट्रोलियम है तो मैं उसी फील्ड में रह के बात करूँगा, उसी फील्ड के मुताबिक बात करूँगा। और पाकिस्तान की ज़रूरत भी इस वक्त अहम तीन ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान की मईशत को ठीक करें और उसकी सिमत सही करें और उसमें यहाँ पे प्रोग्रेसिव तरीके से हम काम करें, रोज़गार बनाएं, गरीब लोगों के हालात को दुरुस्त करें, चाहे वो जिस सेक्टर में भी आप काम करना चाहें। तो जो PML का जो फाइनेंशियल प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि इससे इस वक्त सबसे बेहतर है। जी ये पार्टी में इस बात ये जवाब ये देंगे। बात उसने कर दी और आपके सामने, और जिस तरह पूरे
पाकिस्तान के लोग हर जगह से आप देख लें महसूस कर रहे हैं, अगर पी मिलन का साथ दे रहे हैं तो पाकिस्तान की मुस्तकबिल और फ्यूचर के लिए। और ये कोई नई बात नहीं है कि इमरान खान की तरफ से आज हम बात करते हैं, मगर पी मिलन और नवाज शरीफ साहब की माजी उसके सामने। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप इलेक्शन में जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, लोगों को क्या कहेंगे। तो मैंने कहा माशाल्लाह हमें हमारे साथ वो नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप, उसका माजी, उस मुल्क के लिए जो काम किए वो सबके सामने, ख्वाह दहशत गर्दी थी, ख्वाह माशी इस्तेहकाम था, ख्वाह जितने भी इश्यूज़ थे आपके सामने, डेवलपमेंट है, उसने बात की। लिया खान का ताल्लुक़ है, लिया खान मोटरवे को देखे आपको हैरत के कई 10-10 घंटे लगते हैं, माशाल्लाह भी लोग 2 घंटों में पहुंच सकते हैं। और वही 2016 को भी याद रख के IMF की वही कचकोल भी तोड़ दी। वो हर एक फील्ड में आप देख लेंगे कि मैं तो लोगों की ये बात हर एक से इसकी सवाल की, अभी हर एक को समझ आ गई कि हमने तो बहुत तजर्बात किए और कई लोग आए और उसने इस तरह सबक दिखाए, मगर इस मुल्क में अगर अमली काम करना है तो नवाज शरीफ की लीडरशिप में सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग कर सकते हैं। दूसरी बात आपने जो सवाल किया, ये बात तो मेरे ख्याल में बार बार इस सवाल की पूछने की ज़रूरत नहीं रही। और उसी दिन आप सब ने देखा है मीडिया ने कि जब 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब आ रहा है, मैं तो ख़ुद 20-22 साल प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की, मगर मैंने इस तरह जज्बा लोगों का कभी देखा ही नहीं कि जिस तरह वो निकले हुए थे और हमारे जो अंदाजे थे उससे कई गुना ज़्यादा। हम खुद भी वही स्टक हो गए मोटरवे पर और हज़ारों की तादाद में अंदर नहीं जा सके। तो ये लोगों का अपना जज्बा है, कोई इसे ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकते कि आप निकल आए, मगर लोगों के जहन सोच में आ गया है कि अगर नवाज शरीफ साहब आ जाए तो कोई रिलीफ मिलेगा। आपने उसका जो स्पेसिफिक सवाल किया, जिस तरह मुर्तज़ा भाई ने भी बात की और मैं भी करना चाहता हूँ, उसकी एक हिस्ट्री, एक माजी है सियासत में, माशाअल्लाह ताला उसकी एक समझ बूझ है और पूरे मुल्क के लिए, पूरे KPK के लिए और स्पेशली जनूबी अजला में। तो ज़रूर इलेक्शन इसने पहले भी कंटेस्ट किए थे और फिर भी करेंगे। बकाया हर एक चीज़ इसमें आता है, जब आप पार्टी के अंदर आते इलेक्शन भी लड़ेंगे, साथ दूसरे मौके भी आएंगे, जो भी चीज़ हो तो उसकी वही, उसने हमारे साथ न कोई शर्त लगाए ना हमने उसके साथ कोई शर्त लगाए। उसने वही अपने शराइत सामने रखे कि इन शराइत पर आ रहा हो कि अभी ज़रूरत है पी मिलन को मजबूत करने के लिए, और हम उसको जानते हैं कि इस तरह लोग आ जाए तो तब पी मिलन भी मजबूत होगी और मुल्क के लिए काम भी करेंगे। बकाया पार्टी में जिसकी जितनी सलाहियत हो, कैपेबिलिटी हो, तो उसके मुताबिक उसको मौका मिलता है। आप जी इधर इनको एक सवाल कर रहे हैं, ठीक है आप बारी बारी कर लेते हैं प्लीज। उसके दरवाजे आज मीडिया के लिए खुले, बड़े मुद्दत के बाद खुले, इसी के बाद उसमें कहीं ना कहीं जो भी रहती रही है और बहुत करीबी रिलेशनशिप थी पीपल्स पार्टी के साथ। क्या पीपल्स पार्टी ने आपको नजरअंदाज नहीं रखा? 2-3 साल तक बिल्कुल आप खामोश रहे और आज जब आप इधर आ रहे थे लोग कह रहे थे अमीर मकाम ने नई बड़ी विकेट गिरा दी, आप कह रहे हैं मैंने सियासी शाट लगाया, इसको क्या समझिए? अमीर मकाम दोनों जीत, पाकिस्तान जीत गया। इसका जवाब मैंने कहा पाकिस्तान ही जीत गया। देखिए आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कोई नज़रअंदाज किसी ने नहीं किया। ये एक सियासी फ़ैसला है और बड़ा सोच और समझ के बाद ये फ़ैसला किया मैंने। और मेरे तल्लुकात आज भी उनके साथ, ज़रदारी साहब के साथ अच्छे हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टी में मेरे सारे कोलीग्स और दोस्त ही बैठे हैं। और जब आप पार्लियामान का हिस्सा होते हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली हो, सेनेट, तो आपके दोनों तरफ के डिवाइड के लोग आपके दोस्त ही होते हैं, कोलीग्स ही होते हैं। तो दरवाजे हमारे सब दोस्तों के लिए खुले हैं। आप आज नहीं खुले, दरवाजे हमेशा से खुले हैं, जब आप आना चाहें। आज आपने हमें नज़रअंदाज किया होता, हम तो आपके सामने पहले भी मौजूद थे और शॉर्टकट नहीं लगाया। ये तो मेरे ख्याल है विन विन सिचुएशन है सबके लिए और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। जी अब आपका सवाल। नए लोगों की शमूलियत के साथ साथ आपको कुछ सीनियर जो आपके रहनुमा नाराज थे उनको मनाने का एक अहम टास्क भी दिया गया था, उसमें किस हद तक आपको अभी तक कामयाबी हासिल हुई? नहीं, कोई इस तरह वही जो बात पहले से चल रही है, सच इस तरह कोई बात थी ही नहीं जिस तरह मीडिया में पेश किया गया। और हमेशा मेरे और मुर्तज़ा की टीम और साथ जो भी हमारे लोग हैं, हमें हमेशा मेरिट और इसका ख्याल रखा है।
تفصیل سے یہ جو بات چل رہی تھی اس طرح باتیں ابھی سب کو اگر چند لوگ تھے ان کو بھی وہی سمجھ آ رہی ہے اور وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. بعض لوگ اس طرح ہے کہ اس میں ابھی بات نہیں ہے کہ ناراض, اگر بعض لوگ اس میں اس طرح بھی کوشچن کرتے ہیں کہ 2018 میں ہم نے ان کو ٹکٹ دیے, شیر کے نشان انہوں نے واپس کیے, کسی نے بینک دیے, کسی نے جیپ پر الیکشن لڑا, کسی نے وہ ہمارے ٹکٹ ہی واپس کیے, تو اس کو تو آپ پھر نہیں کہہ سکتے ہو. اس طرح لوگ ہیں جب نواز شریف صاحب مشکل میں تھا, آپ نے مجھے تو روز روز دیکھا ہے عدالتوں میں, جیلوں میں, میرا بیٹا بھی سب کچھ, تو اس طرح لوگ بھی ہے کہ پھر اسی ٹائم کے بعد کسی نے, تو آپ اس کی بات میرے خیال میں مناسب نہیں. جو لوگ نواز شریف کے ساتھ پیار کرتے ہیں اس کے ساتھ لائل ہے, ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ کھڑے تھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی رہیں گے. وقار صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت وقار صاحب سے ایک سوال. وقار صاحب اب ادھر سے کر لیں, ایک ادھر سے. مقام صاحب یہ بتائیں, وقار خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ون ون سچویشن ہے, اسی طرح کی ایک ون ون سچویشن تھی جب وہ پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہوئے تھے, اور پھر اسی ون ون سچویشن کے نتیجے میں وفاقی وزیر بھی رہے تھے. اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں جواب دوں اس کا. وہ آ رہی ہے, اب وہ ایک ون ون سچویشن کے لیے مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر خود جواب دینا چاہیں تو یہ بتائیں کہ میں دے دیتا ہوں. کوئی سیاسی آئیڈیالوجی اگر ہے تو وہ کیا ہے. اور امیر مقام صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ پیسے کے زور پہ سیاست میں آتے ہیں آپ نے انہیں کو صرف پروموٹ کرنا ہے, آپ کی خود تنظیم بہت متنازع ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اب جی ایچ کیو کے کندھے پہ بیٹھ میں جواب دیتا ہوں. لوگوں کے اوپر آپ کا نہیں خیر ہے, آپ جھگڑا نہ کریں, سوال کریں, ہمارا ایک سوال کا جواب دے سکتے ہیں آپ. ڈونٹ وری, میں آپ کو دوں گا, آپ سینئر بننا ہے, میں آپ کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے, میں جواب دیتا ہوں. آپ دیکھیں, ہلکے سے الیکشن دیکھیں میرا خیال ہے میں آپ سے مخاطب کر کے جواب دیتا ہوں. دیکھیں میرا تعلق رہا ہے اور میرے والد کا تعلق رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, فاؤنڈنگ ممبر تھے. اور جب بی بی شہید ہوئی ہیں اس کے بعد میرا خیال ہے واقعات آپ سب کے سامنے ہیں. مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ جب ایک لیڈرشپ چینج ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں, سیاسی پارٹی میں, تو اس کے ساتھ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ جگہ نہیں بنتی اور ہمیشہ نئی ٹیم آتی ہے. جب ایک باپ بھی ہو, اگر ایک باپ بیٹھا ہو اور اس کی جگہ اس کا بیٹا آئے گا تو وہ اپنی نئی ٹیم انٹروڈیوس کرائے گا, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ہر بندے کا اپنا کمفرٹ لیول ہوتا ہے, ہر بندے کا اپنا ورکنگ کا انداز ہوتا ہے, اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے. سیاسی اگر میں آپ کو بتاؤں تو مولانا صاحب کے سے ہم نے سیاست میں ضلع ناظم کا الیکشن بھی جیتا ہوا ہے. میرے والد صاحب 1977 میں مولانا مفتی محمود صاحب کے ساتھ الیکشن بھی لڑے تھے, اور میں 2 دفعہ مولانا صاحب کے ساتھ خود ایم این اے کا الیکشن لڑ چکا ہوں. تو یہ الیکشن کی بات ہے, الیکشن میں تو کوئی بھی کھڑا ہو کے کوئی بھی مقابلہ کر سکتا ہے کسی کا. یہ اور بات ہے کہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میرا ان کے ساتھ کوئی تقاضا نہیں ہے, نہ میرا ان کے ساتھ کوئی منسٹری کا تقاضا ہے, نہ میرا ان کے ساتھ کسی ایڈوائزری کا تقاضا ہے, نہ کسی ٹکٹ کا تقاضا ہے. میں نے صرف ان کو جوائن کیا ہے ان کا پولیٹیکل ویژن اور ان کی دلیری دیکھ. یہ آپ کا میں کمپلیٹ کرتا ہوں. پھر میرے خیال میں یہ اس نے جو سوال کیا مجھ سے, اسی میں اس سوال کا جواب, سردار یوسف صاحب ویلکم. یہ آپ نے جو سوال کیا, ہم کسی کی بلبوتے پر آنا ہی نہیں ہے, عوام کی بلبوتے پر. اور وہی جو میں نے آپ کو اس دن 21 تاریخ کی بات کی, تو وہی لوگ کسی نے نکالے نہیں, اپنے جذبے سے نکلے تھے. اور پاکستان کی عوام کو, یہ بھی پاکستان کی عوام کا حصہ ہے, پارٹ ہے, اس کی اپنے آپ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو سچ اس طرح کوئی بات نہیں. آپ نے یہ پوچھا تو ہم کسی اس طرح عمران والا ہمارا کہتا نہیں. ہماری ایک اپنی ماضی ہے, کریڈیبلٹی ہے ہماری لیڈرشپ کی, جو پورے پاکستان کے عوام نے دیکھی, وہ عوام کے سامنے. عوام ابھی وہی, اگر عمران کو بھی دیکھ لیا, 9 سال کے پی کے میں ہم نے برداشت کیا, دیکھ لیا کہ انہوں نے کے پی کے عوام کو 9 سال میں کیا دیا. 4 سال میں آپ نے مرکز میں بھی دیکھ لیا. تو اس طرح کوئی بات نہیں. آپ معذرت سے, اب آر کے اختلافات اپنی ہو سکتی ہے, دل میں کسی کے ساتھ زیادہ لائلٹی, کسی سے کم, مگر یہ بات نہیں. ہم عوامی زور سے آئیں گے, عوام کو لے کر آئیں گے, الیکشن لڑیں گے, ہر ایک سیٹ پر لڑیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی سپورٹ سے آئیں گے.
किसी और दूसरी बात नहीं। आप सबकी बहुत मेहरबानी। जी जी, एक मिनट सवाल करना। हाँ उस्मान क्या करो। वकार साहब, जी जी, जैसा कि लोग ये जानते हैं कि इलेक्शन के साथ साथ उसका सबसे जो बड़ा मसला है वो गुर्बत का है और महंगाई का है। आप चूँकि एक टेक्नोक्रेट भी हैं, आप मईशत की टीम के एक अच्छे बंदे समझे जाते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव कमीशन के भी सरबराह रहे हैं, सेनेट में भी आप मुस्लिम स्टैंडिंग कमेटीज़ के मेंबर रहे हैं। आप ये बताएं कि आपके ज़हन में ऐसा क्या प्लान है कि लोग आपकी बात सुन के ना सिर्फ आपको वोट दें बल्कि मुझे भी समझे कि आने वाला वक्त गुर्बत से निकलेगा और हमारी जो है दादरसी होगी। थैंक यू। देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी मुल्क में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो इंटरनल इन्वेस्टमेंट हो या एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट हो, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और पार्लियामेंट में एक इस्तेकाम होता है तो आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी कारोबार आप करना चाहें, आप 2 साल 3 साल 4 साल के लिए नहीं करते, उसकी प्लानिंग करते हैं कि 8-10 साल के ऊपर। तो जो गवर्नमेंट कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी इंश्योर करती है तो वो सक्सेसिव गवर्नमेंट जो होती है वो हमेशा मुल्क की तरक्की में फ़ाल साबित होती है। मैं समझता हूँ कि जो मेरे आइडियाज़ हैं और जो मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर से हमें किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान खुद कफ़ील है और वहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं हमारे पास कि हम खुद यहाँ से अरबों डॉलर कमा सकते हैं अपने मुल्क से। और हमारे अवाम, अकल सारी अंग्रेज़ी में नहीं है, हर ज़बानों में। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमें मिल के काम करना है। हमें सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी। पाकिस्तान है तो बाकी सब हैं। आप पाकिस्तान के बारे में सोचें कि जी हमने किस तरीके से इसको इकोनॉमिकली वाइब्रेंट और स्टेबल कंट्री बनाना है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अगले साल में मिडल में जो बजट आएगा उसमें आप देख लेंगे कि काफ़ी चेंजेस होंगी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स होंगी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान विल बी अ राइजिंग नेशन इन दिस रीजन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अमीर वकार साहब, मेरा आपसे सवाल है। एक मिनट सवाल है। जो भी करते हैं खैर है, अब बर्दाश्त कर सकते। जी जी जी, क्या सर? जी जी, पाकिस्तान का इस वक्त जो IMF से उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें तो बड़ी बोटलनेक्स सामने आ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की मैशत मैं जवाब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी मैशत को इतने बोटलनेक्स से निकालना, इसकी अगरचे एक लीडरशिप आप कहते कि मैंने एनालाइज किया है सरकार साहब की कोशिशों, तो आप इसके क्या मुस्तकिल कर रहे हैं कि पाकिस्तान तेज़ी से इससे निकल पाए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बड़ा प्रैग्मेटिक सवाल है। और मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है ना जी, रिस्ट्रक्चरिंग और रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो है वो सबसे पहले आपको, हुकूमत का काम है पॉलिसीज़ बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और जो हुकूमत अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी कैबिनेट से पॉलिसीज़ बनाती है जो कि कंडूसिव हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वो गवर्नमेंट हमेशा सक्सेसफुल होती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो लीडरशिप है, जो टीम है, वो इकोनॉमिक माइंड रखती है और उनके पास पल्स है लोकल की भी और फॉरेन इन्वेस्टर की भी। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो जहाँ भी वर्सिटी होती है ना, वहीं अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉस्पेरिटी की। तो इस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में, अगर मैं हाईलाइट कर, ये मेरी उस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, उस पर एक अलग बात कर लेंगे, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए 20-25 बिलियन डॉलर रेज करना विद इन पाकिस्तान इज़ नॉट एन इशू। ये 3-4 दफ़ा आप इस हवाले से सवाल कर चुके हैं। 2013 में जब मुस्लिम लीग को हुकूमत मिली थी, इससे वर्स कंडीशन और साथ एनर्जी क्राइसिस भी थी और टेररिज्म भी। इस वक्त भी आप वो रिकॉर्ड में होगा कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, जो प्रिडिक्शन थी IMF की पाकिस्तान के हवाले से, वो बड़ी ख़तरनाक थी। वो सूरत हाल आज नहीं है। अगर उस बुरान से नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग और उसकी टीम ने पाकिस्तान को निकाला है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी की उम्मीद है इंशाअल्लाह। यहाँ मेरे दोस्त ने बात की है नाराज़ दोस्तों वो उनको क्योंकि जहाँ मुस्लिम लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बात नाराज़ दोस्तों की, हमने किसी को नाराज़ नहीं किया। मुश्किल वक्त में जो मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ की पीठ में जिन्होंने छुरा घोंपा है वो नाराज़ नहीं है, वो मफाद परस्त है, वो कोई नाराज माज नहीं है। जब मुश्किल वक्त में सियासी
درجہ حرارت سوا نیزے پہ تھا، ہمارے خلاف کیسز مر رہے تھے، انتقامی کارروائیاں تھیں، تو ٹکٹ واپس کر کے جو لوگ چلے گئے، کیا وہ ناراض ہیں؟ ہم نے تو کسی کو ناراض نہیں کیا. جب بھی بیٹھتے ہیں یہی سوال ہوتا ہے. تو ہو گیا یہ آپ کا سمجھتے کوئی بھی سوال ہے تو بتا ویسے دیں. کرتے آخری ہیں. سوال آخری سوال. کھل کے مقام صاحب ذرا کھل کے بات کر دیں. سردار میں میرا نام ایوب ناصر ہے، میں جان رکھتا ہوں. آپ بات سردار کریں. آپ بات جو کریں. ہے وہ پارٹی سے نکال دیے گئے یا پارٹی میں ہے؟ خود کوئی جائے تو روکتے نہیں ہیں. یہ ہم نے ان سے پوچھیں. یہ سوال آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے کہ آپ پارٹی میں ہے کہ نہیں. ہم تو 2018 میں سردار صاحب قابل احترام ہے، ہمارا بزرگ ہے، ہم نے ٹکٹ بھی لیا، اس نے واپس کر دیا، ہماری ٹکٹ واپس ہے، جا بھی پھینک دیا اور انتخابات لڑے جیپ کی نشان پر. ابھی آپ اس سے دوبارہ سوال کریں گے آپ کیا ہمیں ٹکٹ دیں، ہم مہربانی. تھینک یو ہو گیا. چلیں بتائیں. سر میرا ایک سوال نہیں ہے. ایک بتائیں. ناول پنڈی میں پولیس کی سرپرستی میں لوگوں کی جنازوں پر قبضے ہو رہے ہیں. میرا اپنا گھر قبضہ ہو میرے چکا پہ ہے. ایسا کیسے؟ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تھینک یو ویری ہم مچ. جو بھی کر سکتے ہیں، جو یہ بات کریں گے آپ کے لیے کس سے بات کرنی ہے، آئی جی سے میں کروں گا. روپے کا قرضہ تھا، اور جب پچھلے 10 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو آج یہ صوبہ 1000 ارب کا مقروض ہے میرے دوستو، 1000 ارب کا.